Тай. Кто-то посрал золотом. Трунишка золотой. Вдвоем только хуярить, да? Эй, куда, блин?
Они, короче, разделились. Что-то горилла натворил, блядь. А ты же ее проходил, да? Вообще хорошо, что тут можно было О, блядь, чупакабра, ёбаная. Блядь, хуярит, сука. Окей. Заебёли, блядь. Да раз. Obéissez-moi. Dansons. Сучара, блядь, сосну хуй. Блядь. Грандиер, C'est sauf атаки, impressionnant. ёбаный. La danse commence. Да, блядь. На средние, блядь. Там так и так, блядь. Тут уже надо внимательнее играть. С этими контратаками, хуяками, блядь. Сейчас я ее отымею, блядь. Он балет меча, блядь, сейчас. Устрою. Ёб твою мать, ты Ça видел, va faire что, mal. блядь? Ебейшая зарезка резко, блядь, произошла. Там даже это... Только хп-то не было, блядь. За секунду улетела в парашу, блядь. Пизда, блядь. Ульта, блядь. Подрубилась, блядь. Резко, нарезка. Нарезка, блядь. J'ai jamais dit qu'il y en avait un. Бля-бля-бля. Sympa. Какая собака? Вот собака. Ёбаная. Ходит. Поебал у нас.
собака. Собака нахуй тающая. Prêt à frapper. Давай. Verso, esquive. Выебываешь. Сосать хуй, блин. Super. Стоят, блядь. Хуилы. Вот там еще есть какая-то тропа, блядь. Куда это провалишься? Нет? Опа. Ключ еще нахуй. Подошел. Mélanie, 5 février. Les brigadiers ne sont pas encore revenus de leur mission de reconnaissance jusqu'au monolithe. Et nous avons perdu la moitié de nos hommes restants face aux assauts incessants de ces créatures. Tous les adultes ont fini par prendre les armes. Mais comment je suis censée me battre, moi qui ne suis qu'une comptable? En comptant ces monstres pendant qu'ils nous massacrent, nous avons caché les enfants. Au moins, ils sont au chaud et au sec dans les caves, mais les rations s'amenuisent. La situation s'est calmée à l'hôpital, mais c'est uniquement parce que la plupart des blessés périssent avant que nous ayons le temps de les prendre en charge. J'imagine que mon entêtement est la seule chose qui me maintient en vie alors qu'il est. Même le simple fait de Так, что опять хуесос этим. Attention. Attention. Je suis prête. Мразь, блядь. Prêt à frapper. Dansons. Dansons. Montre-moi que tu sais faire. Et c'est impressionnant. Не пар, блядь. Frayons-nous un chemin. C'est parti. Verso,
On fait une bonne équipe. Verso? Verso? Putain. Où il est passé? Ебался куда-то. Où est-ce que tu te Версотовый. caches, Verso? Je dois retrouver Lune et Ciel. Et vite. Ах, он съебался. Что-то задумал, бля. Sympa. Ну, раз вернется. Хули париться. Придется сейчас в одиночку пиздить с этими ебаными. Ёбаная, что у тебя броня что ли была? Такой малый урон прошел. Une attaque précise Черт. sur moi. La danse commence. Finesse et précision. Sur moi. Жопа горит. Ну это все эти рыцари ебаные, блин. Какую-то хуйню накладываю, блин. Или может это из-за меча, блин. Надо посмотреть. А, ну да, вот в начале хода накладывают на себя ожог. %10 урона за каждый ожог, наложенный на себя. Ну, то есть за эти ожоги я ими хуярю, блядь. Там тоже, блядь.
Какой-то нахуй меч ставил, блин. Который, сука, пол хп тебя отнимал там, ну. Дебафы. Это, блядь, как в Fallout. Там есть какие-то навыки, ну и которые тебе какой-то минус тебе делают. Ну и без плюсов тут никуда. Ну да хуй с ним, не так страшно. Я, блядь. С этим хуярил. Ну, намного на всякого оружия какие-то свои, блядь, эффекты. Отрицательные. Ну да хуй с ним. Пертила, блядь. Опа. Разъебашь, блин, будку ему. Ох, нихуя вас тут. Что-то мне кажется, это уже будет больно. Трое против одного, ебать. Блять. Попробуй тут улови. Блять. Сучара. Prête à parer. Ok. Нормально, сейчас разъебу. Остался один, блядь. Faisons couler l'encre. Une attaque précise. Что там за ништяк там охраняли, блядь. Super. Виктус. Переход накладывает ускорение. Хуй знает. Может быть. Не сказал бы, что такой крутой он.
Все, боссана, блядь. Блядь. Два хуила, блядь. Лавровин. По идее, сюда. Ладно, давай, топай сюда, мазафака. Ok. Сосать. А хуй его знает, какая там, блядь. Забыл. Какая-то есть. Хуйня, блядь. Что-то там с мочегонной, блядь. Хотя она, даже если человек не болеет, блядь, там, это можешь и так замечать, блядь. Она, цвет меняется, блядь. Там, что-то, блядь, во время простуды или это, либо там совсем прозрачный, или, блядь, желтый, или, блядь, еле желтый, нахуй, там, блядь. Ну не как, как золотой, блядь. Цвет, блядь. Je crois que je suis tout prêt. Ну темная, а-ля такая желтая-желтая, что ли, блин. Да, все же надо. Бля, хуёв. Дай туда посмотреть. Ну, блядь. Это уже понятно. Если там цвет не меняется, и он такой, блядь, темный, ты понимаешь, что-то там уже все Je crois que je suis пиздатели. tout prêt.
Но если такая желтоватая, то прозрачная, это уже ничего страшного. Sympa. Главное, чтобы из жопы малина не шла еще. Все остальное хуйня. Короче, блядь. Тут особняк. Опыть. А что там за хуйня, блядь? Я что-то тупит, блядь. Чё, куда этот съебался, блядь? Да. Ce manoir est intact. Pourquoi il me semble si familier? Je connais cet endroit. Ну ебать, нашли тему. Ну а чё общаться, блядь? Промочу говно цвет, блядь. А чё ты ее дальше не захотел? Да пройти ты. Тут я смотрел, блядь, ради интереса, сколько мне еще. Не так уж и много. Проходить тут. Да. Уринотерапия, блядь. Захотел на легкой дальше, типа, проходить, а. Зимой все равно никуда не походишь. Ебать. Что тут? Комната. Sympa. Музыка. Mais comment est-ce possible? Avec quelqu'un qui refuse de parler, même notre deuil ne nous unit plus. Elle a choisi son chemin et moi le mien. Je n'existe plus à ses yeux, et les enfants non plus. Elle nous a abandonnés, nous laissant sombrer seuls, afin de pouvoir se noyer, elle aussi, de son côté.
Особняк ебанутого деда. Сейчас, блядь, ремейк Вероники выйдет. Там снова особняки, блядь, острова, ебанутые создания. Будем тоже за рыжую играть. Ага. Рыжий бабуин. Что тут закрыто? Ну, может, она тоже будет. Там какие-то как Узи-мискузи, блядь, или... Эти маузеры, блядь. Это такое. Ёба, народ. Что это? Это пизда, что ли? Je savais que tu lui ouvrirais la porte. Merde. Vraiment, Verso? C'était ça ton plan? Да надо замочить этого старого хуя. Что-то он много выебывается. Хочет он без жить вечно, блядь. Combien de fois comptes-tu faire souffrir notre famille? Non, tu n'as pas de leçon à me donner sur la famille. Pourquoi refuses-tu de voir que je fais tout ça pour nous? Pourtant tu insistes pour te précipiter vers la mort. Tu n'essayes pas d'arrêter le bon cycle. Tu fais ça uniquement pour toi. Bien sûr. C'est plus facile pour toi de le penser, n'est-ce pas? Plus facile Это de чё, me блядь, его trahir si отец, c'est что moi le ли? méchant. Pousse-toi, Verso. Je vais buter ce sale enfoiré. Tu ne lui as pas dit la vérité, n'est-ce pas, mon fils? Désolé pour le retard, nous avons fait un peu de lecture. Пора замочить его. Avais-tu чё. l'intention de nous dire un jour que cet homme qui a massacré notre équipe est ton père? J'avoue que ma famille est un sujet délicat. Отец, не отец. Ебанулся. Je vous propose d'en discuter plus tard. D'abord, je préfère qu'on survive à ça. Пора замочить пердуна.
Чувствую, это будет жесткий файт, да? Faites C'est à attention. cause de toi que nous en sommes là. Ёба. Нахуй Любу поставил. Ладно. Всё, сучара старый. Время умирать. Obéissez-moi. Il s'en tirera pas. Бля, ему похуй, блядь. Что он вообще... Нихуя никаких. Долбить его можно долго, блядь. Cette fois, elle ne t'aidera pas. Да ёпта. Je ne suis pas en colère, juste déçu. Да бля. Хуярит, хуярит, блядь, сучара. Ну-ка давай, бля. Получится, на. Да я не сомневаюсь, что он не бьет, блядь. А что на последней сложности там вообще, наверное, пизда, блядь. Рулю нахуй. Ну, давай, болит. Опа! Вот уже прошел урон неплохой, блядь, по нему. А то, блядь, хуяришь, хуяришь. Теререй. Надо кому-то дать банку, склянку. Давай его в урон. Так, Tu es en train de détruire cette famille. да бля, я вроде нажал. Попробуй тут улови. О, брони, да там. Tu ne m'échapperas pas. Хорош. Давай, наверное, пропустим. Tu devrais te battre à mes côtés. Да ёбан. Старый сучар. Cible marquée. Finesse et grâce. Il faut parer. Да ёбаный рот, нажал уже, блядь.
Une tempête approche. Получил, сука, старый. Une attaque précise. Il faut parer. Что он делает? Ну, блядь. Конечно, какую-то хуйню вывел. Что она, блядь? Не ломается. Что это за говно? Да дед, пердет. Je suis prête. Да выебывал. Attention. Блять, Frayons-nous un chemin. чара. Frayons-nous un chemin. C'est parti. Attention. Attention. Ну что за хуйня? Да тебе уже пизда, блин. Угомонись, бля. На какого хуя? Danger. Danger. Вот пидор, бля. À mon tour. Блять, отрезал, блять. Регенерировался, блять. Пидрила, блять. Attention, Verso. Bataille. Attention, Verso. Sur moi. Какой-то пиздец, блядь. Une tempête approche.
Templi. Frayons-nous un chemin. Pigment pour lui. Prête à parer. Montre-moi ce que tu sais faire. Attention. C'est terminé. Блядь. Prépare-toi à mourir. Montre-moi ce que tu sais faire. Attention. Attention, Maël. Danger. Danger. Allez, parez. C'est pas bon. Je vais me tirer. Prête à parer. Блять, не дают тачку, что там еще блокируется. Attention avec ce. Ёбаный дед, блядь. Attention, Maël. Attention. C'est pas bon du tout. Старый пидорас, блядь. Attention, Maël. Je vais me tirer. Faisons couler l'encre. L'arceau, esquive. Continuons d'avancer. Tonnerre. Éclat. Ok. Je suis prête. En défense.
Finissons-en. Je vais bien. Dansons. À mon tour. Me voilà. Obéissez-moi. Prépare-toi à mourir. Sur moi. Vas-y, essaie de voir. Attention. Retirez. Cible marquée. Que l'ombre coule. Allez, on se relève. Prête à parer. Cible marquée. Une attaque précise. C'est pas bon du tout. Давай, Люба. C'est terminé. Хуярь этого деда. Ага. Ебать, 18 минут его колупал. Пердун ебаный. Чё ты там все выебываешься? Давай уже. Ложись в гроб нахуй. Старый, блядь, решил себя это камикадзе взорвать нахуй. Чё, блядь? Сотворил, блин. Tout le monde va bien? Noko?
Вот урод. Жорика зацепила. Ужас. Est cassé. Ай, блядь, живой еще. Старый хуило, блядь. Все, не хочет умирать, а? Своей палкой-ковырялкой. Нихуя, блядь. Это что ли ебаная художница? А прикинь, это она и есть, блядь. Qu'est-ce que... Parle-moi. Quel est ton nom? Putain, où il est passé? Non, 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 non. Alicia. Merde! Ah! Опять съебался. Что ж такое? Странный дед, блядь. Oh, Dory! Merci, mon ami. Tu nous expliques? Ton père? Je ne le considère plus comme tel. Mais quand même, pourquoi tu nous as rien dit? Parce que c'est personnel. Douloureux, et surtout, ça ne vous regarde pas. J'ai rompu les ponts avec lui depuis longtemps. Un mensonge par omission reste un mensonge. Je vous ai dit tout ce que vous deviez savoir. J'aurais préféré en juger par moi-même. Je pense que chacun peut comprendre le raisonnement de l'autre, pas vrai? Il ne nous a pas trompés jusque-là. On est une équipe désormais. Et nous n'irons pas très loin si on ne se fait pas confiance mutuellement. La famille... C'est compliqué. Old friend, you've traveled miles, spinning in circles, your blind eyes on the dial, stripping off. Les histoires racontent que les gestrales peuvent se réincarner. Est-ce que c'est vrai? Tu pourrais ramener Noko? Partiellement. Nous pourrions ramener Noko à la vie. Mais il ne reviendra pas entièrement. Ce sera un autre Noko.
Celui que vous avez connu nous a quittés. Je suis vraiment désolé, mon ami. Et tout ça, pour rien. Le cœur de la peintresse était dans ce manoir, et maintenant il n'y est plus. On ne peut plus accéder au monolithe. L'expédition 58 semblait penser que tu connaissais un autre moyen. Quoi? On a retrouvé la 58 et leurs journaux. Je vois. C'est comme ça. Je ne l'avais pas caché. Si c'est ça que tu sous-entends, c'est une impasse. Attendez, de quoi vous parlez là? Il y a quelqu'un d'autre qui peut nous aider. А, это что ли, Волан-де-Морт? Excusez-moi. Est-ce que c'est vrai? Vous savez fabriquer une arme qui percera la barrière? Il vous faut quelque chose des accents? Il vous faut leur cœur? Écoute, pour créer cette arme, il a besoin d'énormes quantités de chroma pur. Et c'est au-delà de tout ce qu'on peut trouver sur des névrons. La seule source, ce sont les axons. Comme je l'ai dit, c'est une impasse, c'est juste impossible. Pourquoi? C'est quoi les axons? Ce sont d'immenses créatures vivant sur les îles autour du monolithe. Elles sont bien plus puissantes. Bien plus dangereuses que les névrons. J'ai beau être immortel, je n'ai jamais pu en tuer un. Pourtant, on en a vu un mort dans la vieille lumière. Donc c'est possible. J'ignore comment celui-là est mort. Mais je vais vous dire une chose. Écoutez-moi bien, je vous en prie. Nos chances de pouvoir les vaincre, sans que vous vous fassiez tuer, sont proches de zéro. Proche, mais pas nul. De toute façon, on est condamné. Et dans les expéditions, quand on meurt, c'est les armes à la main. Superbe discours. Je sais. Très bien. Si. Et j'ai bien dit si on doit affronter les axons. Alors faisons-le intelligemment. Que veux-tu dire? J'ai fait quelques mauvaises rencontres avec les axons. Il y en a 3 sur les îles encerclant le monolithe. Et il nous faut au moins 2 cœurs pour avoir assez de chroma. L'un d'eux vit tout en haut d'une montagne, donc on l'oublie. On devrait commencer par celui qui est à l'ouest du monolithe. Il a déjà été affaibli par les autres expéditions, d'accord? Oui, bonne idée. Maximisons nos chances. Ou on s'attaque d'abord au plus dangereux en choisissant celui à l'est. J'aime ton état d'esprit. Merci. T'as écouté ce que je viens de dire? Теперь каких-то гигантов валить надо, блин.
Ёпта, есть катана, блин. Malgré toutes ces cicatrices, tu n'as jamais battu un Axon? Il faut dire qu'ils sont vraiment dangereux. Et tu penses que nos chances sont proches de zéro? Je croyais que tu ne te préoccupais pas de ce genre de choses. Lune et moi avons moins d'1 an à vivre. Mais pour Maël, c'est différent. Alors, t'as une histoire pour moi? Laisse-moi réfléchir. Allez, t'as plus de 60 ans. Tu dois avoir un tas d'histoires à raconter. J'ai plus de 100 ans en fait. Alors, c'est un peu difficile d'en choisir une. Un siècle d'existence et t'es pas capable de choisir tout seul? D'accord, d'accord. Laisse-moi réfléchir. Je sais, je vais te raconter une histoire extrêmement sombre. Oh, tu m'intrigues. C'est à propos de mes cheveux. Tes cheveux? Quand je disais sombre et personnel, il ne fallait peut-être pas le prendre aussi littéralement. Eh, c'est un secret qui me tient à cœur que je m'apprête à te révéler. Ça t'intéresse, oui ou non? Oui, s'il te plaît, partage-le avec moi. Peu de temps après la fracture, mes cheveux sont devenus tout blancs. Comme si j'étais un vieillard. Mais fort heureusement, le village des Gestrals a un coiffeur particulièrement doué pour les couleurs. Fort heureusement, comme tu dis. Sauf qu'il fait toujours la sieste quand je vais le voir et son apprenti est un incapable. J'ai de la chance que mes cheveux ne soient pas violets cette fois. Remarque, ça pourrait être amusant. Bon, à ton tour. C'était pas vraiment un sujet sombre ou personnel. Cheveux blancs, vieillard,
Je me dévoile à toi, là. Tout ce que ça m'apprend, c'est que t'es quelqu'un de vaniteux et que t'es nul pour prendre des rendez-vous. Vaniteux, moi? Eh, ce n'est pas moi qui porte tous ces bracelets et ces anneaux. En fait, ce sont mes élèves qui me les ont fabriqués, pour que je me souvienne d'eux. Parce qu'il y a de grandes chances que je ne les revoie jamais. Pas nécessairement. Je suis d'un naturel optimiste, mais je suis aussi réaliste. Ma plus jeune élève a 6 ans. Ses parents seront gommés quand elle en aura 12. Et elle ne vivra pas au-delà de 21 ans. Ses parents ont fait le calcul. Ils auront 12 ans en tant que famille, pas plus. Et elle ne vivra que jusqu'à 21 ans. Voilà le genre de choix qu'il nous faut faire. Plus on a des enfants tôt, plus on aura de temps avec eux. Et plus leur vie sera longue. Ou moins elle sera courte. Et pour chaque année qu'on passe à attendre... On réduit d'autant l'espérance de vie de son futur enfant. Exactement. Pourtant, tu n'as pas d'enfant. En effet. Mais j'ai mes élèves. Quant aux enfants, c'est une de mes amies, Sophie, qui en parlait le mieux. Elle disait tout le temps qu'elle les aimait tellement que ce qu'elle pouvait faire de mieux pour eux, c'était de ne pas en avoir. Tu vois? Ça, c'est sombre et personnel. Je reconnais que tu as mis la barre très haut. La prochaine fois, reviens avec une meilleure histoire.
suis désolé, mon vieux. On va ramener Noko. Je sais. Je suis prêt. Dis-moi juste quand tu voudras le faire. Quand le moment sera venu, une fois qu'on aura réglé tout ça. Je vois que tu es devenu plus fort. Forcément. Je n'ai pas passé les dernières années à me cacher dans les montagnes, moi. Les fameuses montagnes où un pèlerin t'a coupé en deux et où tu m'as appelé à l'aide. Ouais, tu sais bien, celle où un stalacte t'a écrasé et où il m'a fallu t'évacuer d'urgence. Tu veux te battre? Eh bien, vu que, contrairement au Gistral, j'ai besoin de sommeil, je crois bien que je vais passer mon tour. Lâche. Ouh, je reconnais que tu me terrifies. Bien, c'est la preuve que tu as appris la sagesse. Nos petites excursions me manquent. Oui, à toi aussi, je sais. Tu te souviens de notre premier combat contre le dualiste? Comment l'oublier? Quelle raclée on avait pris. Et la fois où on a essayé de rejoindre l'île aux arbres rouges à la nage, et où tu t'es fait dévorer par un serpent géant? Bien sûr, et ça m'a au moins prouvé qu'il est possible de vivre dans l'estomac d'un serpent quand on est immortel. Par contre, devoir le découper pour pouvoir en ressortir, c'était vraiment pas la joie. Tu te rappelles quand tu as défié Esquier en duel? Eh bien, figure-toi que ce jour-là, quelqu'un avait oublié de préciser qu'Esquier est la créature la plus puissante au monde. C'était le bon temps. Oh, tu te souviens le jour? C'est vrai, c'était le bon temps. Je suis très énervé. Esquier? Je suis même foudrage. Au sujet de Noko. C'était vraiment super méchant. Je croyais qu'il tenait à nous. Mais Renoir n'est pas lui-même. Il n'est pas... Je sais, mon pote. Moi aussi, je suis en colère. Ce brassard est vraiment chouette. Oui, c'est officiel, on dirait. On fait partie de l'expédition désastreuse maintenant. C'est quoi ton problème? Alors comme ça, tu en veux un, toi aussi? Peut-être. Tu n'as presque pas de bras. Même pas vrai. Et puis de toute façon, ce que je veux, c'est un bandeau pour le front. Mais ta tête est énorme. Tu imagines la quantité de tissu qu'il va nous falloir? C'est parce que j'ai un gros cerveau. Très bien, monsieur le gros cerveau. Je vais voir ce que je peux faire.
Одноглазый Джо, блядь. Alors, heureux? Ouh, c'est super, génial, méga bien. Lune. Très bien. On parlera plus tard alors. Je me demandais, pourquoi être resté sur le continent seul? Pourquoi ne pas être retourné à Lumière? Ah mais je l'ai fait. Je suis retourné là-bas et j'ai aidé à la reconstruction. Après la fracture, on n'avait plus rien. Nourriture, abri, on manquait de tout. Ça devait être le chaos à l'époque. Je ne connais rien de mieux que la fin du monde pour faire ressortir le pire et le meilleur chez tout un chacun. Pour un peu ce temps-là me manquerait. Tu connais le dôme bouclier? Mon père et moi avons aidé à le construire. Oh! Mais dans ce cas, pourquoi être reparti? Les premières expéditions cherchaient juste des survivants. Personne ne savait pour la peintresse à l'époque. On espérait juste retrouver nos proches qui avaient disparu. Comme ma mère. Je vois. Sauf que cette fois, tu n'es pas retourné à Lumière. Les gens se méfiaient de moi. Peut-être qu'il n'est pas facile de me faire confiance. Peut-être bien, oui. Ils devaient croire que j'en savais plus que ce que je leur disais. À mi-chemin du monolithe, j'ai été trahi. Et je ne m'en suis tiré que de justesse. Inutile de dire que je n'avais plus trop envie de rentrer après. Et toi? Lumière te manque? J'ai passé toute ma vie à étudier la peintresse et le monolithe. Alors je suis exactement là où je dois être. Une si longue réponse pour éluder la question. Oui, il y a des choses qui me manquent. Quel lyrisme. Bon, d'accord. Si tu veux savoir ce qui me manque le plus, c'est les viennoiseries. Oh, bonne réponse. Moi aussi, elle me manque. Quoi? J'ai apprécié cette conversation. Sacré compliment. Prête à affronter les accents? Évidemment. Encore ajouter des cailloux dans l'eau? Eh oui. Envie d'essayer?
Esquier serait horrifié de nous voir lancer des pierres dans le lac. Ou alors, ils seraient super contents qu'on leur permette de vivre de nouvelles aventures. Ah, tu veux dire que c'est une expédition de cailloux, c'est ça? Exactement. Et du coup, toi, tu serais la peintresse. Bah non, je suis lumière, évidemment. Je les envoie en expédition. Et après, je les regarde de loin. Pierre après pierre après pierre. En sachant qu'elles ne reviendront jamais. C'est poétique, mais aussi plutôt déprimant dans la bouche d'une adolescente de 16 ans. D'un autre côté, la réalité est déprimante, alors. C'est ça que tu écris tout le temps dans ton carnet? Des poèmes déprimants? Ils ne sont pas tous déprimants. Et toi, qu'est-ce que t'écris? Parce que je ne te sens pas trop fleur bleue. Le plus souvent, des insultes poétiques que je peux ensuite lancer à Monoko. En ce moment, j'essaie de trouver des rimes pour le comparer au derrière d'une chouette. En fait, écrire me fait du bien. Ça m'aide à me vider la tête en couchant mes pensées sur le papier. Ça leur donne forme en quelque sorte. Je peux voir? Et moi, je peux lire ton carnet? Mon carnet est très personnel. Ça tombe bien, le mien aussi. Oui, mais je parie que le grand Verseau a secrètement envie que tout le monde lise ses poèmes. Bon, d'accord. Je te laisse lire mes poèmes, si tu me laisses lire les tiens. Ok, marché conclu. Mais ne sois pas trop dur envers moi, tu veux bien? Ça, je ne peux rien promettre. Ave mibo. Mi dagoro rito te sukima ba tanko to kamo. Donc, la personne masquée avec Renoir, c'est ta sœur? C'était pas si compliqué à deviner. Elle s'appelle Alicia. C'est quoi son problème?
Elle semble porter ce masque en permanence et elle ne dit jamais rien. Elle ne cligne même pas des yeux. Elle s'est retrouvée prise dans un incendie, il y a bien longtemps. Elle a été grièvement brûlée au visage et à la gorge, alors... Pourquoi ils sont venus me voir? J'en sais rien. Ça m'a surpris quand tu me l'as dit. Elle m'a déjà aidé par le passé et je pensais qu'elle le ferait de nouveau. Mais on dirait qu'elle a choisi l'autre camp cette fois. La famille, c'est compliqué. Pas vrai? Ouais. Tu veux que je te rende le brassard? Quoi? Vu ce qui s'est passé, j'ai l'impression de ne pas le mériter. Garde-le. Tu disais avoir choisi ton camp, pas vrai? C'est le cas. Tu ne m'en veux pas? Bizarrement, non. Je déteste les secrets, mais... Gustave a toujours laissé aux gens le bénéfice du doute. Et ce qui compte, c'est les actes. Je te fais confiance. Merci. Allons faire trompette. Plouf, plouf, plouf. Tout le monde a son maillot de bain. Et c'est parti. C'est moi le nageur le plus rapide. Jean devant. Je suis la balle la plus rapide. Sympa.
Allons faire trompette. Chaud devant. Maël! Survie, s'il te plaît. Il faut parer. Vas-y, essaie. Prête à parer. J'abandonne jamais. Flamme, obéissez-moi. Va falloir faire vite. Je vais utiliser ta main. Oh. Montre-moi ce que tu sais faire. Ah. Attention, Maël. Attention, Maël. Vas-y, essaie pour voir. J'aurais survécu. À toi de briller. C'était stupide. À ton tour de danser. Je suis prête. Ça va saigner. Si on dansait, j'accepte votre danse. Oh, vraiment. Ça nous un peu trop, non?
on dansait. Si on dansait. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Mal. Ah. Allons faire trompette. Nageur le plus rapide. C'est moi le nageur le plus rapide. Chaud devant. Je suis la balle le plus rapide. Allons faire trompette. Devant. C'est parti. Plouf, plouf, plouf. C'est parti. C'est moi le nageur le plus rapide. Nageur le plus rapide. Intéressant.
intéressant. Tout le monde a son maillot de bain. C'est moi le nageur le plus rapide. Et c'est parti. Plouf, plouf, plouf. Pas aujourd'hui. Ciel, attention. Tiens. Fais attention. À moi de jouer. Prends ça. Prête à parer. Tu t'en tireras pas. Cible marquée. Attention. Gaffe, Verso. Ciel, attention. Tout le monde a son maillot de bain. C'est l'heure d'aller nager.
Allons faire tromper. Attention, plusieurs expéditions ont eu des morts ici. Ok. Un évron anormal rôde dans le coin, et il apprécie tout particulièrement les brassards des membres d'expédition. Tesoki mobano fomi. Aromo tasusu bakoroto. Iko? Ouais. Bibo tureko wa mila. Niso mo amibumbo tiro lake. Ye. Luki deme. Malu. Appréciable.
Donne-moi ta vie. Cible marquée. Montre-moi ce que tu sais faire. Ciel, esquive. Prépare-toi. Esquive. Vas-y, c'est au revoir. Attention à elle. Dansons. Méfiance. Ciel, esquive. Finesse et grâce. Alors jouer. Bonne pioche. Donne-moi ta vie. Intéressant.
Madame Fortune m'a souri aujourd'hui. Cible marquée. Prépare-toi. Prête à parer. Faisons couler l'encre. Flamme, obéissez-moi. À moi de jouer. Il t'en tirera pas. Je m'en occupe. En défense! Suffit, s'il te plaît! Tu ne m'échapperas pas! Cible marquée. Dansons! Voilà ta carte. Finesse et grâce! Attention! Prête à frapper fort! Ça va faire mal!
C'est un avantage. Bon, tant pis. Attention. Vas-y, essaie pour voir. Attention! Attention, mère. Ok. On détruit leur bouclier. C'est parti. Cible marquée. Survie, s'il te plaît! Montre-moi ce que tu sais faire. Survie, s'il te plaît! Fais gaffe. Fais gaffe. Attention. Perso, esquive! Montre-moi ce que tu sais faire. Attention. En garde! Je vais me tirer. Fais attention. Ok. Faisons couler l'encre. Prends ça. Perso, esquive! Méfiance. Dansons! J'ai déjà connu pire. Afin. C'est parti. Prête à parer! Je suis prête! Lame!
Mathieu, 35. Ils étaient si courageux. C'est donc cela que signifie ouvrir le chemin pour les autres. J'ai survécu, et je vais poursuivre ma route, mais avant cela, je Montre-moi ce que tu sais. Il faut parer! Suffit, s'il te plaît! Attention. Attention. Je vais utiliser ta vie. Pas aujourd'hui. Ciel, esquive! Bon, tant pis. Attention, mère. Sur moi!
moi. Donne-moi la tête. Bien frappé. Ciel, esquive. Bon, tant pis. Fais gaffe. En défense. Voilà ta carte. Attention. Fais attention. Survie, s'il te plaît. Faisons couler l'encre. Bon. Attention. Ciel, esquive. Bien frappé. Prête à parer. Voilà ta carte. Ça peut faire mal. Ça va faire mal. J'avais utilisé la télé.
nageur plus rapide. Dansons. Montre-moi ce que tu sais faire. Il faut parer. Essaie, pourquoi Maël. Sur moi. C'est parti. Fais-moi chemin. Je m'en occupe. Ciel, attention! Une attaque précise. C'est parti. Sur moi. Prête à parer. Vas-y, essaie de voir. Vas-y, essaie. Faisons tous les rangs. Voilà ta carte. Voilà qui devrait aider. Oh, Miguel. La balle la plus rapide. Qu'est-ce qu'on a là?
Prends ça. Tu ne m'échapperas pas. Je suis la vitesse. Tout le monde a son maillot de bain. Moi, le nageur le plus rapide. Jour devant. Allons faire tromper. Accélération. Tout sauf impressionnant. Attention, maître. Ok. Finesse et grâce.
Attention, Maël. À moi de jouer. C'est moi le nageur le plus rapide. C'est parti. Ainsi, voilà donc l'île de Visage. Celui qui garde la vérité par le mensonge. Ce sont... des visages? Oui, une infinité de visages. D'où son nom. Est-ce que c'est l'île qui chante? Cette mélodie. Ça me flanque la chair de poule. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne nous attaque pas. C'était une invitation? Oui, ça en a l'air. Ça ressemble à un piège. Savoir où aller pour une fois, ça nous changerait. C'est toujours mieux qu'affronter une horde de névrons. Non, Perso a raison. Il y a quelque chose qui cloche. Oh, je suis inoffensif. Vous n'avez pas besoin de ceci. Tu es inoffensif. Alors ces armes le resteront aussi. Touché.
Bref, Visage vous invite à le rejoindre dans ces quartiers, au bout de ce passage. C'est la raison de votre présence ici. Où mènent les autres passages? Vous êtes libre de les emprunter. Les masques ne servent pas qu'à dissimuler. Ils peuvent aussi illuminer. Choisissez ceux qui vous siéront. C'est-à-dire? L'invitation tient toujours. Alors? On va directement à l'Axon? Ou on explore les autres chemins?